Hello everyone, welcome to mahasarkar.co.in. Today we are going to start new lesson, that is thermodynamics. In this lesson we are going to discuss about the properties of heat and temperature. If you have gone through lesson of thermal properties of matter in the 11th standard, you must have familiar with the heat and temperature. So what is thermodynamics first? If I define, then if I define thermodynamics, then the branch of physics which deals with the study of properties of heat and temperature. Heat and temperature. We are going to strictly discuss about heat and temperature only. When we provide heat to any substance, its temperature changes. What is happen inside that substance? What are the characteristics of all those substances? How they behave under action of heat? That all things we are going to discuss in this lesson. Okay. We know that what is heat. Then in general we define heat is the sensation of hotness. Sensation of what? Hotness or coldness. So it is the form of what? Thermal energy which transfers from point of higher temperature to lower temperature. Higher temperature to what? Lower temperature. So see, basically heat and temperature are two important parameters to discuss the thermodynamics. Heat is the form of energy, but how much that energy is there in that material, that should be discussed with the help of temperature. If you remember last year, you have gone through the temperature measuring scale, that is degree Celsius, degree Fahrenheit and degree Kelvin. Okay, so in this lesson we are going to deal about first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Then we are going to discuss about second law of thermodynamics. We are going to discuss about zeroth law of thermodynamics. Then we are going to discuss thermal equilibrium and some about heat engine, refrigerator, etc. Some processes like isobaric process, isochoric process, etc. So in this video we are going to start with our first article, thermal equilibrium. So to start with this article, very basic and common examples. समजा तुम्ही डॉक्टरकडे गेलात, तुम्हाला फीवर आहे, ताप भरला आहे, तुम्ही डॉक्टरकडे गेलात. डॉक्टरने तुमच्या बॉडी टेम्परेचर मोजण्यासाठी थर्मोमीटर प्लेस केला आणि तुमच्या बॉडी टेम्परेचर मोजलं. मोजण्यासाठी तो किती वेळ वेट करेल, काहीतरी वेळ तो वेट करेल. वेट करताना काय लॉजिक आहे ते लक्षात घ्या. तुमच्या बॉडीचे टेम्परेचर थर्मोमीटर रीड करते, म्हणजे तुमच्या बॉडीतनं काही हीट थर्मोमीटरला ट्रान्सफर झाली. थर्मोमीटरची जी लेवल आहे ती वाढायची थांबली. कधी? जेव्हा तुमच्या बॉडीचे टेम्परेचर आणि थर्मोमीटरचे टेम्परेचर लेवलला आले, एकच लाईनला ते मॅच झाले. एकदम थोडक्यात म्हटलं तर थर्मल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय? तर दोन सिस्टीम असतील, समजा सिस्टीम ए आणि सिस्टीम बी. मी आपण म्हटलं की मग अशी सिस्टीम ए आपण ह्युमन बिंग म्हटलं, एखादा माणूस म्हटलं, आणि सिस्टीम बी म्हणजे थर्मोमीटर म्हटलं. तर या दोघांच्या थर्मल इक्विलिब्रियमला कंडिशन काय असेल? तर दोघांचं टेम्परेचर कसं असणार आहे? नॉट कॉन्स्टंट, कॉन्स्टंट टेम्परेचर. कॉन्स्टंट म्हणण्यापेक्षा अजून मी काय म्हणणार त्याला, एक्झॅक्टली दे आर ॲट व्हॉट? सेम टेम्परेचर. इन्स्टेड ऑफ कॉन्स्टंट आय वुड से दे आर ॲट व्हॉट? सेम टेम्परेचर. सो जेव्हा ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचरला असतात तेव्हा ते दोन ऑब्जेक्ट, दोनपेक्षा जास्त ऑब्जेक्ट कसे असतील? थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये असतील. कॉमन एक्झाम्पल आहेत बघा. आपण असं म्हणतो की पाण्याने भरलेला एक ग्लास घ्या, त्याच्यात आईस ड्रॉप करा. जेव्हा तुम्ही आईस ड्रॉप करणार तेव्हा काय होणार आहे? आईसची जी ऍक्च्युअली कोल्ड कंडिशन आहे ती पाण्यामुळे काय होणार आहे? थोडीशी टेम्परेचर त्याची वाढणार आहे आणि तो आईस हळूहळू मेल्ट होईल. थोड्या वेळाने आईस पूर्णपणे मेल्ट झालेला असणार आहे आणि ते वॉटर पूर्णपणे युनिफॉर्म तुम्हाला दिसेल. इथं लॉजिक असं आहे की टेम्परेचर ऑफ आईस अँड दॅट ऑफ वॉटर इन द ग्लास आर ॲट सेम लेवल. मीन्स दे बोथ आर ॲट व्हॉट? थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियमची कन्सेप्ट ही आपल्या रेग्युलर रुटीनमध्ये आपण बऱ्याच ठिकाणी यूज करतो.
एकदम लॉजिक आहे. पुन्हा म्हटलं की गरम चहा तुम्ही घेतला, टेबलवर ठेवला, थोड्या वेळात जर तुम्ही त्याला अलाव केलं तर काय होणार आहे, थोड्या वेळानंतर त्याची जी हीट आहे, त्या चहाची जी हीट आहे, दॅट हीट विल बी ट्रान्सफर इन टू द सराउंडिंग. सराउंडिंगमध्ये ट्रान्सफर होताना काय असणार आहे, काही वेळानंतर सराउंडिंगचे टेम्परेचर एवढं टेम्परेचर कोणाचं झालेलं असणार आहे, त्या चहाचं पण टेम्परेचर झालेलं असणार आहे. मग मी म्हणणार की चहा दॅट इज टी अँड द सराउंडिंग both are at what? Thermal equilibrium. So thermal equilibrium is the condition when temperature of two or more than two systems is same, then the systems are said to be in what? Thermal equilibrium. Okay, the systems are said to be in what? Thermal equilibrium. या थर्मल इक्विलिब्रियमला अजून थोडंसं डिटेल मध्ये एक्सप्लेन करण्यासाठी एक लॉ आहे. दॅट लॉ इज नोन ॲज झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. What is the zeroth law? आता त्याला zeroth law का म्हटलंय, आधी हे लॉजिक लक्षात घ्या. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन्व्हेंट झाला, त्याचं स्टेटमेंट क्लिअर झालं. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन्व्हेंट झाला आणि त्यांच्यानंतर हा लॉ आला जो ऍक्च्युली पहिल्यांदा यायला पाहिजे होता इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करण्यासाठी, पण तो नंतर आला, म्हणून त्याला झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स म्हटलं जातं. लॉ एकदम सिंपल फॉर्म मध्ये समजून घ्यायचं म्हटलं, इमॅजिन करा यू हॅव थ्री सिस्टीम्स, सिस्टीम ए, सिस्टीम बी and system C. These are the three systems. Okay. मी असं म्हणतोय की सिस्टीम A is in thermal equilibrium with system B. मी पहिलं स्टेटमेंट म्हटलं, इथं काय म्हटलं, that system A is in thermal equilibrium with system B. Okay. पुन्हा एक दुसरं स्टेटमेंट म्हटलं मी, that system A is in thermal equilibrium with system C. म्हणजे काय, system A and C are also in a thermal equilibrium. तर लॉजिकली मी थर्ड स्टेटमेंट काय म्हणू शकतो, एकदम सोपं आहे. Then I can say that system B is also in a thermal equilibrium with what? System C. Therefore, hence, system C is also in a thermal equilibrium, in equilibrium with system B, or system B and C are also in a thermal equilibrium. So this form of the equation is called as a zeroth law of thermodynamics. जर तुमच्याकडे तीन सिस्टीम आहेत किंवा तीनापेक्षा जास्त सिस्टीम आहेत, त्यातली पहिली सिस्टीम या दोघांशी इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, म्हणजे काय, पहिल्या सिस्टीमचे टेम्परेचर कंडिशन T1, दुसऱ्या सिस्टीमची टेम्परेचर कंडिशन T1 इक्वल टू T2 आहे, T1 इक्वल टू काय आहे, T3 आहे. तर मग मी म्हणू शकतो की T2 इक्वल टू काय असणार आहे, T3 असणार आहे. दिस फॉर्म इन द थर्मोडायनामिक्स इज कॉल्ड एज व्हॉट, झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स मधला हा लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम प्रॉपरली एक्सप्लेन करण्यासाठी खूप गरजेचा आहे. थर्मल, आता इथं मी म्हणणार की या तिन्ही सिस्टीम कशा आहेत, देन आय विल से दे आर ॲट द थर्मल इक्विलिब्रियम, दे आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, एकदम सिंपल फॉर्म मध्ये लक्षात ठेवायचे तुम्हाला थर्मल इक्विलिब्रियम काय. दोन सिस्टीम आहेत, दोनापेक्षा जास्त सिस्टीम आहेत, दोघांचे टेम्परेचर जर सेम असेल, कॉन्स्टंट असेल, तर तुम्ही म्हणणार त्या दोन्ही तिन्ही सिस्टीम कशा आहेत, थर्मल इक्विलिब्रियमला आहेत. एक्झॅक्ट देअर टेम्परेचर विल बी एक्झॅक्टली सेम. ओके, देन दॅट सिस्टीम विल बी कन्सिडर्ड एज व्हॉट, थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टीम. मग अशी एक्झाम्पल तुम्हाला मी बरेच सांगितले. आईस वॉटर मध्ये ऍड केला, थोड्या वेळानंतर आईस आणि वॉटरचे टेम्परेचर सेम असणार आहे, सो बोथ आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके,
झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काय म्हणतो? तीन सिस्टीम आहेत, तीनपेक्षा जास्त असू शकतात. सिस्टीम ए आणि बी यांच्यामध्ये इक्विलिब्रियम होतं. म्हणजे काय? सिस्टीम ए आणि बी चं टेम्परेचर सारखं आहे. सिस्टीम ए आणि सी यांच्यामध्ये पण थर्मल इक्विलिब्रियम आहे. म्हणजे सिस्टीम ए चं टेम्परेचर T1 आणि सी चं टेम्परेचर T3 हे दोन्ही सारखे आहेत. तर लॉजिकली मी म्हणणार की T2 इक्वल टू T3 सुद्धा आहे. सो सिस्टीम B and C are also in the thermal equilibrium. This mathematical form, this statement, this verbal form, all is considered as what? Zeroth law of thermodynamics. It's very simple to understand. I hope you understood today's video. Thanks for watching mahasarkar.co.in. Thank you.